हेला पे मैंने आज भिडियो संपूर्ण भाव में तुम तट निरंजन जो तुम 3टी पार्ट होता जो तुम 3टी पार्ट 3टी स्थान विषय में आलोचना कराई कौन कौन स्थान है तुम पैसारी आम्रवन देन एक प्रांत भाग कपिलावस्तु राजप्रसाद राजगृहस्थ क्षुद्र कुटीर तो पे मैंने आज भिडियो तुम जो 4 नंबर स्थान थी कौन राजगृहस्थ क्षुद्र कुटीर तो से विषय में संपूर्ण भाव में आलोचना करिया। तो जो पिला माने भी भिडियोटा को नुआ आसछन्ती तो मोर गोटे रिक्वेस्ट होइला जे से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देखिए तापर आज वीडियो देखिए जहाँद्वारा से बुझी पारे जदि से सेगुड़ा वीडियो न देखिए आज खाली लास्ट देखिए तो किसी मुंडे पशिव ना तो यार लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में देदेवी किसी व्यस्त होना है। देखो राजगृहस्थ क्षुद्र कुटीर ऐश्वर्यशालिनी राजप्रसाद गौतम को बांधी रखिपारी नहीं है कहीं ना से फेरी आसती अरण्य को अरण्य कहीं मैंने बण में जो से तपस्या करते बद्धद्रुम गछ तले निरंजन नदी कूर तो सेठ को से फेरी आसती साथी आसी आनंद और सारीपुत्र किए एमाने होती जो शिष्य है आदर्श शिष्य जोंगा है एठार गौतम अविचलित और अस्थिर हो पड़ती से माने कौन विचलित ही ना सहित अस्थिर ही ना माने कौन जगह सॉरी माने से अस्थिर है कौन जगह स्थिर नुहंती से कौन जगह माने रुहंती नहीं से गोटे जगह गोटे स्थान को सर्वदा विचरण करती अस्थिर चित्तर माने कौन बा अस्थिर मन रे घूरी बुलुवा देखी आनंद प्रश्न पचार प्रभु ए घूरबार कारण कौन शेष नहीं आप सबुदिन घूरुवे गोटे जो से आनंद प्रश्न पचारे तो तेणु गौतम उत्तर कही मनीषर शोभा कौन शेष थाए है तो से कहते मनीषर केबे भी शोभायात्रा शेष थाइनी तेणु आनंद यह शुणी भाभी से बोधे गौतम घूरी बुलूँ वैशाली वाराणसी कपिलावस्तु पुणी कपिलावस्तु राजगिरी तो ए प्रमाणित होउछि शेष नाही जीवन परिक्रमा केबे शेष न थाए एथिरु मध्य प्रमाणित होउछि वास्तव में जीवन सबू परिवर्तन उपलब्धि करिया अभिज्ञता सबू एमिति हठात ही घटी थाए जेमिति अचानक भूमिकंप आसिले आसे कौन विस्फोरण आसता तो सबू मानचित्र मध्य बदली जाए किंतु आनंदकर विचार सत्य स्थिर और चिरंतनी यह केबे परिवर्तन हुए नहीं कारण प्रभु तथागतंकर प्रदत्त महान अनुज्ञा सबू कौन बदलवा चिरंतनी यह केबे परिवर्तन हुए नहीं कारण प्रभु तथागतंकर प्रदत्त महान अनुज्ञा सबू कौन बदलवा संभव यह उत्तर से दिन गौतम आदर्श थिला आनंद को है माने गौतम कही शिष्य आनंद को जीवन जदि नदी भरी ताले निरंजना भरी चिर प्रभावमान ताकू अतिक्रमण करिया को पड़े केते पर्वतर प्राचीर केते समुद्र भूमिर आलिंगन द्वारा है माने नदीटा जमी निरंजना नदी केमिति माने केते पहाड़ को आलिंगन परी जो पहाड़ ऊपर दे आसी थाए तो सही कथा यहाँ कहुई जिज्ञासु आनंद से दिन गौतम को प्रश्न करते से दिन अश्वत्थ वृक्षर छायाघन नैशब्द भितर से जो परम सत्य को आविष्कार करते ताहा तो एबे अखंड अनिर्वाज्य बनी परी प्रज्वलित सेटा कौन जिज्ञासा माने कौन से जानवर इच्छा आनंद से दिन गौतम को मध्य प्रश्न करते से दिन अश्वत्थ वृक्षर छायाघन बा तार छाया तले निशब्द भितर से जो परम सत्य को आविष्कार करते ताहा तो एबे अखंड और अनिर्माण बनी परी प्रज्वलित होउची जहाँकि सबुबेले सबुदिन मनुष्यर चेतना तार कर्म आउ प्रत्यायिक जीवन क्रियाकलाप भितर ही जरूर यह ही थिला प्रकृत सत्य तो यही सत्य उपलब्धि स्तर और अश्वत्थ वृक्षर पाद देश कुड़ुकरु नांदरे सम्यक्रांत धरी चिर प्रवाहित नदी निरंजना यह कौन खाली केवल एक नदी ना आनंदर यही प्रश्न उत्तर गौतम कहते ठीक से ही प्रश्न भी मोर निरंजना खाली एक नदी ना गोटे चेतनार स्रोत आनंद कहते से तो आज संघ सब आपणकर दर्शन भिराची तो दुई जन को वार्तालाप चली है किए गुरु शिष्य भितर किंतु गौतम उत्तर थिला आनंद को मुझे निरंजनार दर्शन प्राप्ति एवं से कौन कहछि ना अर्थात गौतम एवं विचार कर दिन जो परम सत्य पाई निरंजनार तट देश में गोटे अश्वत्थ वृक्ष मूल ताहा किंतु शेष सत्य नुहे आहरी सन्धान कर तो यही दरायमान मानसिक स्थिति मन भितर उठी अशांतिर घानी तो आनंद तथागत को निवेदन कर संघर उन्नति भिक्षु अर्हत श्रवण किंतु जिज्ञासु मानकर मानसिक उत्तर गौतम को मौनव्रत उपलब्ध करने को हेबो बोली एटा किए कहते ना आनंद कहते
ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଆଶା କରିନଥିବା ଏପରି କଥା ଆନନ୍ଦଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ସବୁ କଥା ମାନ ସତେ ଯେପରି ଦିବାହୀନ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯାହା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଗୌତମଙ୍କର ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ସେ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନା। ଦିନେ ଏହି ନିରଞ୍ଜନା ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ରାଜପୋଷାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଅଧିକାର ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଉରୁବିଲମ୍ବ ନିକାଞ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିରଞ୍ଜନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗଢ଼ା ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ନା ଆଉ କିଛି ଉପଲବ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି। ଆନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ସତ୍ୟକୁ ତ ସଂଘ ଏବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଗୌତମଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ସେ ତ ସଂଘମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ କରି ଗୌତମଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛାଇ। ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏହି ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବେ ଗୌତମଙ୍କର ସକାରର ଛାଇ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଏବେ ସେ ଛାଇଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛାଇକୁ ପୂଜା କରୁ। ଏବେ ଗୌତମ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାଇକୁ ସେ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଛାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଭଳି ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି। ତ ଆଜି ସେଇ ଛାଇ ନିକଟରେ ସେ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଛାଇ ଠାରୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସକାରୋକ୍ତି ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ମନକୁ ମନ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ଏପରି ବିଚଳିତ ଭାବ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଗୌତମଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌନ ବ୍ରତ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଏହା ସରି ଗୌତମ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନାରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୌନବ୍ରତ ନୀରବତା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଶେଷ। ଗୌତମ ଆଜି ତଥାଗତର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଓ ଅସହାୟ। ଗୌତମ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଯେପରି ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଏବେ ଗୌତମଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ଏବଂ ସଂଘର ପରିମାର୍ଜନା ପାଇଁ, ସୁପ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଜାଗୃତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମଣ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ଆହତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହ ଆଜି ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନ ତଥାଗତଙ୍କର ତେଜ କ୍ରମଶଃ ମଳିନ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୌନ ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଆନନ୍ଦ। ସତେ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ନିରଲୋହିତ। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବିମର୍ଷର ଭାବ ଉକୁଟି ଉଠିଛି। କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅବସନ ପରି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌତମଙ୍କର ମୌନବ୍ରତର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନିରଲୋହିତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ନିରଲୋଇତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନ କରି ବରଂ ବିଶ୍ରାମ କର। ନିରଲୋହିତ ଏଇଠି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ। ସେଦିନ ବି ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାଙ୍କୁ ତା କୁଟୀରକୁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ବି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାର ପୃଷ୍ଠମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ। ତ ସେଦିନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଇଚ୍ଛାମତୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିରଲୋହିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ଗେରୁଆ ପରିଧାନ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ସେଇ ରୁକ୍ଷ ଅସଯତ୍ନ କେଶଗୁଚ୍ଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପାଟି ପରି ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣ କଲାପରି ରଙ୍ଗୀନ ଆବରଣ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ଚାହାଣୀର ଝଲକ। ସେ କେବଳ ଖୋଜି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ନିରଲୋଇତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଡେରି କରିଦେଲ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ଏବେ ଗୌତମ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଯେତିକି ବାସ୍ତବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଗୌତମ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଜୋର କରି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଏକମତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ମନୋଗଡ଼ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିହେବ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିହେବ। କେବଳ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଆଉ ସେହି ଦିନର ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ଦେହୀ ଗୌତମ। ଏବେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ କାହିଁକି କାମନା, କାହାର କାମନା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଠାରୁ ସନ୍ନତର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
से एबे सुद्धा पाई पारि नाहांती तेणु से खोजी चलीଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ନିରଲୋହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗୌତମ ଆସିବେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଏବେ ଏବେ ସେ ମୌନ ଏବଂ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛାମତୀ କହିଛନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆବୃତ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିବେ କେବେ ନା କେବେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦୃପ୍ତ ବିଜୟିନୀରେ ଠାଣିରେ ଜୋର କରି ଇଚ୍ଛାମତୀ ନିରଲୋହିତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଆନନ୍ଦ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇଚ୍ଛାମତୀର ପୁନରାଗମନକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର କାମନା କାହିଁକି କାମନା ଏବଂ ଦୁଃଖଠାରୁ ସନ୍ନତର କିଏ ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପରି ନିଜର ଗନ୍ଧରେ ତୁମେ ବିଭୋର ଇଚ୍ଛାମତୀ ତେଣୁ ଜୀବନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଓ ନିରଲୋହିତ ଏଥିରେ ଏକମତ ବିଭୋର ଇଚ୍ଛାମତୀ ତେଣୁ ଜୀବନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଓ ନିରଲୋହିତ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହି ଖାଲି ବୃଥାରେ କଟିଗଲା ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଏ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ କହିଲେ ରାଜଧର୍ମ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହିଣୀ ଇଚ୍ଛାମତୀ ସେଦିନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ତ ଏଠି ଏ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆସିନାହିଁ ସେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆସ ନିରଲୋହିତ କହି ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ସେଠାରୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଫେରିଗଲେ ଗୌତମଙ୍କର ନିଶ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ପଛକୁ ଗୌତମଙ୍କର ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତରବତ୍ ପ୍ରତିମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ପରେ ସମୟ କିମ୍ବା ଇତିହାସର ଅଥବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ବିବରଣୀ ପରି ଅନ୍ତରାଳରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଘୋଷଣା ଯାହାକି ଗୌତମଙ୍କର ବାହାରର ମୌନତାର ଅନ୍ତର ଏବଂ ମନକୁ ବେଶ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖର ମୌନତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆହୁରି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ରାଜଗିରିରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅରଣ୍ୟ ଜନପଦ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କୁଶୀନଗରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଛାଇ ପରି ଆଉ ସେଇଠି ଚୂଳ ନାମକ ଏକ ଭକ୍ତ କୃଷକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶୁକର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ତଥାଗତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ ବରଂ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ତ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ହେଲେ ଅମାଶୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ ଗୌତମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଗୌତମଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ବିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଗୌତମ ଆନନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଉତ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶୀନଗରରେ ଗୌତମ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତ ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନିରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ ନିରଞ୍ଜନ କେବେ କ'ଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବନି ତ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତା ହିଁ କିଏ ଗୌତମଙ୍କର ମତରେ ଏହା ଭୁଲ କାରଣ ସେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଏକଥା ଶୁଣି ଗୌତମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଜନ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଗୌତମ ଶୁଣିନଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଗୌତମ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ବି ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସତେ ଯେପରି ସେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ଦେହର ଅବସନ୍ନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ନହେଲେ ସଂଘ ଦିନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରାଜନୀତି ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂଘ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତ ଏହା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଗୌତମ ନିଜ ଦେହର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି କ୍ରମଶଃ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି ସତେ ଯେପରି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଗୌତମଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଗୌତମ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଡାକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର କାମନା ଆଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସୁଖର ବିପରୀତ ହୋଇପାରେ ନା ନିର୍ବାଣ ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କାରଣ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା କାମନା ହିଁ ପୁଣି
ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଏହି ଶେଷ ସତ୍ୟଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୌତମଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ବଦ୍ଧଗୁରୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଂଘ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସାର୍ବଜନୀନ ମଧୁମୟ ବାଣୀଟି ଥିଲା ଯେ ଦୁଃଖମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟର ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହୁଏ। ନିରଞ୍ଜନ ବି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ ଭ୍ରାତା ଭଳି ବନ୍ଧୁ ଭଳି। ତେଣୁ କାମନାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ବି ବିନାଶ ନାହିଁ। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ, ଯେଉଁଠି ପାପ ନାହିଁ କି ପୁଣ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ କି ସତ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ସେଠି ଅଛି ଖାଲି ଅନିର୍ବାଣ ଆଲୋକର ଦ୍ୟୁତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ। ଏସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଲିପି ସବୁର ଧାରକ, ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଘ, ତଥାଗତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ସଂଘର କେବଳ ଜୟ ହେଉ। ଏହା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଗୌତମ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିମିଳିନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ପୂର୍ବର କାନ୍ତି ଓ ଅବସନ୍ନତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ପୂର୍ବର ସେହି ସ୍ମିତହାସ ତଥା ଅଧରକୁ ବେଶ ସଜୀବ କରି ତୋଳୁଥିଲା। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ବେଶ ଉଦାର, ଆହୁରି ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟ। ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଯେ କାହାର ଯେପରି ଏକ ମଧୁର ଧ୍ୱନି, କାହାର ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ ଆଲୋକମୟ, କୋମଳ ଏବଂ ଶୀତଳ। ମୋତେ ସେ ଆଲୋକର ବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଥରେ। ତ ଏତିକି କହି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଗୌତମ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ ଉପରେ ଲମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ତ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସିଲା ସେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ପଂକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ସେହି ଦିନ ଥିଲା ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ, କାମନା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ। ତେଣୁ ସଂଘ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ପଥ ପରିଦର୍ଶକ। ସଂଘର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ସର୍ବଶେଷ, ବୁଦ୍ଧଂ ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ, ବ୍ୟଥାଭର, ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଅବକ୍ଷୟୀ ମାନବିକ ଚେତନାର ଅହଙ୍କାର ଏହି ନାଟକରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଭାଷରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ବେଳାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଅନିର୍ବାଣ ଆଲୋକର ଅମିଳନ ଦ୍ୟୁତି। ନାଟକର ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେତେକ ଚରିତ୍ର ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ? ଜୈବିକ ସତ୍ୟ ନା ସାଧନା ସତ୍ୟ? ଜୀବ ସତ୍ୟ ନା ପରମ ସତ୍ୟ? ମନୁଷ୍ୟ ସାଧନା କରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟତମ ହେବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ନିର୍ବାଣ ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜୈବିକ ସତ୍ୟକୁ କ'ଣ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ? ଇଚ୍ଛାମତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବାନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।